Good morning, dear students. Hope you have watched the last video, The Hour of Truth. Today, we start the third unit and shall discuss the first chapter of the third unit, A Three-Wheeled Revolution. A Three-Wheeled Revolution is an interview with Irfan Alam. First, we see the words of Mahatma Gandhi. He says, "Be the change you want to see in the world." ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റം നിങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരൂ. അതായത് ലോകത്ത് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും നമ്മളിലും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത്. Teenage is the period of dreams and hopes, enthusiasm and adventure. It is the most appropriate time to develop different views of life and to understand the challenges of the world. In this unit, we will see the lives and attitudes of people who have made contributions to the society in their own ways. Definitions of success have changed. Success is not about just making money. It is about pursuing excellence to make a difference in the society. The unit introduces the concept of entrepreneurship and emphasizes the dignity of labor. The unit has an interview with a young entrepreneur, a personal story, and a poem. Irfan Alam tells us how concepts of business can be used for a social cause successfully. Didi tells us how a 19-year-old girl made a difference in the slums of Mumbai. Then Stammer tells us how something looks different when viewed from a different point. ടീനേജ് കാലം, അതായത് 13 മുതൽ 19 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലം സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ആശകളുടെയും ആവേശത്തിന്റെയും സാഹസികതയുടെയും ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ലോകത്തെ വെല്ലുവിളികളെ മനസ്സിലാക്കാനും ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വിവിധ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു സമയമാണത്. ഈ യൂണിറ്റിൽ അവരവരുടേതായ രീതികളിൽ സമൂഹത്തിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വിജയമെന്നാൽ കുറെ പണം സമ്പാദിക്കലല്ല, സമൂഹത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ ജയമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയം. ഈ യൂണിറ്റിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയും ജോലിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു യുവ സംരംഭകനുമായുള്ള അഭിമുഖവും ഒരു സ്റ്റോറിയും ഒരു പോയവുമാണ് ഈ യൂണിറ്റിലുള്ളത്. എങ്ങനെ ബിസിനസ് ആശയങ്ങൾ സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇർഫാൻ അലം നമ്മോട് ഇതിൽ പറയുന്നു. പേജ് നമ്പർ 76-ൽ രണ്ട് കോട്ട്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് പ്ലാൻ എ ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക്, the alphabet has 25 letters more letters. Stay cool. അതിനർത്ഥം പ്ലാൻ എ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അക്ഷരമാലയിൽ 25 അക്ഷരങ്ങളുണ്ടല്ലോ. സ്റ്റേ കൂൾ, നമ്മൾ കൂളായിട്ടിരിക്കുക. ദിസ് ഈസ് വെരി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് quote. Sometimes people feel very disappointed when their plan fails. They feel sad, disappointed, as if the whole world has crashed. The quote tells us that if a plan has failed, there are other plans you can pursue. There can be plan A, plan B, plan C, etc. ഈ കോട്ട് വളരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള ഒരു കോട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ പൊളിയുമ്പോൾ പലരും അമിതമായി നിരാശപ്പെടുന്നു. ഈ ലോകം തന്നെ ഇടിഞ്ഞു വീണു എന്നുള്ള തരത്തിൽ പലരും അല്ലെങ്കിൽ ലോകാവസാനം വന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഒരു നിരാശയിലായിട്ടിരിക്കുക. അവരുടെ പ്രതികരണം അങ്ങനെയായിരിക്കും. ലോകാവസാനം വന്നു എന്ന നിലയിലാണ് അവരുടെ പ്രതികരണം. ഈ കോട്ട് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ
വേറൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ്. Another quote is, if you don't build your dream, someone will hire you to help build theirs. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായി നിങ്ങളെ വാടകയ്ക്കെടുക്കും. All people, especially youths, have dreams, but often we are afraid to build them for fear of failure. That is why many educated people look for government jobs because they feel secure there. But if you are intelligent and adventurous, try to build your own dreams. Bill Gates and Mukesh Ambani had big dreams. They hired people to build their dreams. So instead of working for others to realize their dreams, be courageous and be an entrepreneur, building your own dreams. എല്ലാവർക്കും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും പരാജയം ഭയന്ന് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പണിതുയർത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നല്ല ബുദ്ധിയും സാഹസികതയുമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പണിതുയർത്താം. ബിൽ ഗേറ്റ്സ്, അംബാനി തുടങ്ങിയവർ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആളുകളെ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നിങ്ങളെ വിൽക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇർഫാൻ അലം. അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് ഈ ലെസണിൽ കാണാം. Take page number 77. Have you heard about entrepreneurship? Meet Irfan Alam, an entrepreneur who changed the lives of many people through his innovative enterprise. A three-wheel revolution is an interview with him. Before going to the lesson, we can discuss about Irfan Alam. Irfan Alam is the founder and chairman of Samman Foundation, an Indian company which organizes the rickshaw pulling sector in Bihar. Through his leadership, Samman has implemented innovations to increase operator incomes such as advertising and music, newspapers, first aid, water, and juice for the passengers. Alam was also the first person to introduce prepaid cycle rickshaws in India. In only 2 years, Alam has built a family of over 1 lakh rickshaw operators across 9 states in India. Although a first generation entrepreneur, Alam's efforts to empower those at the bottom of India's social hierarchy have been recognized widely. He has won the Business Bazaar and the World Bank's Innovation Award. Alam has also been recognized by the Times of India as one of the top 30 youth icons of India, and his business model was recently featured by The Economist. At the Entrepreneurship Summit held at Washington, D.C. in 2010, President Obama complimented Irfan Alam with the words, "You are doing a tougher job than me." ബീഹാറിലെ സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് ഇർഫാൻ അലം. എന്താണ് സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ? നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിക്ഷകളുടെ ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ടാണ് സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചയാളാണ് ഇർഫാൻ അലം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിക്ഷ വലിക്കുന്നവരുടെ വരുമാനത്തിൽ വളരെ വർധനയുണ്ടായി. റിക്ഷകളിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പതിച്ചും ന്യൂസ് പേപ്പർ, വാട്ടർ, ജ്യൂസസ് എന്നിവ വിറ്റുമാണ് വരുമാനത്തിൽ വർധനയുണ്ടാക്കിയത്.
അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് റിച്ചാർജ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം 1,00,000-ഓളം വരുന്ന റിക്ഷ ഫാമിലിയെ തന്നെ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരായി ആളുകൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഇർഫാൻ അലം വളരെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി വിജയിച്ച 30 പേരിൽ ഒരാൾ ഇർഫാൻ അലമായിരിക്കും. 2010 വാഷിങ്ടണിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ ഇർഫാൻ അലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: "യു ആർ ഡൂയിങ് എ ടഫർ ജോബ് ദാൻ മീ" എന്നാണ്. ഇർഫാൻ അലത്തെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒബാമ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഈ ലെസണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. Let us go through the lesson. Interviewer asked the first question. Congratulations on your achievement. When and how did you conceive this idea? Irfan Alam answers, I was 17 years old at that time. I was traveling in a rickshaw and in the middle of the journey I was very thirsty. I asked the rickshaw puller if he had any water. He said that he did not carry water bottles because he did not have money to buy and stack them. It set me thinking, and I immediately realized that there was a market for selling water bottles in rickshaws. The very next day, I talked to 5 rickshaw pullers and gave them each 8 bottles of water. I told them that for every bottle they sold, we would make a profit of 2 rupees, which we could split in half. The very first day, I made a profit of 8 rupees. ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് ഐഡിയ? എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആശയം കിട്ടിയത് എന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ ചോദിക്കുന്നു. റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആശയത്തെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇർഫാൻ മറുപടിയായി ഒരു സംഭവം പറയുകയാണ്. 17 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഇർഫാൻ അലം ഒരു റിക്ഷയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദാഹിച്ചു. അപ്പോൾ റിക്ഷ പുള്ളറായ ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന്. അതിന് മറുപടിയായി റിക്ഷ പുള്ളർ പറഞ്ഞത്, വെള്ളം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഇല്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇല്ല എന്നും റിക്ഷ പുള്ളർ പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു മറുപടിയാണ് ഇർഫാൻ അലത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയത്. ഇർഫാൻ അലം ആലോചിച്ചു, റിക്ഷയിൽ കുടിവെള്ളം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാം എന്നൊരാശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു സംഭവത്തോടെ കടന്നു വരികയാണ്. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ 5 റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു. എല്ലാവർക്കും 8 ബോട്ടിൽ വാട്ടർ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഓരോ ബോട്ടിൽ വിൽക്കുക. അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് 2 പേർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ 8 രൂപ ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഒരാശയം മനസ്സിൽ വരാനുണ്ടായ അനുഭവമായിട്ട് ഇർഫാൻ അലം പറയുന്നത്. Interviewer asked the second question. You were very young when you came up with and executed this idea. Irfan Alam answers, yes, I guess entrepreneurship is in my blood. I had an interest in business from a very early age. During the stock market scam in 1992, my father and many of his friends lost a lot of money. That is when I started
taking interest in the stock market and began researching on various companies. Interestingly, using my advice, all of my father's friends recovered their losses, and most of them started making profits. This enabled me to start my first portfolio management firm at the age of 30. When my parents found out that I was dabbling in the rickshaw sector as well, they pulled me aside and asked me to stop doing it and concentrate on my studies. So I shelved it, but my interest never waned. I kept reading and researching on this sector all through my college days in Pondicherry, where I pursued my Masters of Foreign Trade degree. ഈ ആശയം നടപ്പിൽ വരുത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനു മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ബിസിനസ് സംരംഭകനാവുക എന്നത് തൻ്റെ ബ്ലഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബിസിനസ്സിലുള്ള താല്പര്യം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇർഫാൻ അലം പറയുന്നത്. 1992 സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അഴിമതി നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനും കൂട്ടുകാർക്കും വളരെയധികം പൈസ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇർഫാൻ അലം അതിനെക്കുറിച്ച് കുറെ പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു. ഇർഫാൻ അലത്തിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനും കൂട്ടുകാർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കാനായി സാധിച്ചു. എന്നു മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുവാനും സാധിച്ചു. അങ്ങനെ 13-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി തുടങ്ങാനായി സാധിച്ചു ഇർഫാൻ അലത്തിന്. ഇർഫാൻ അലം റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സുമായും ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തോട് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ നിർത്താനും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇർഫാൻ അലം തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് താല്പര്യത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി പഠനകാലത്ത് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. We shall stop now and shall continue in the next class. Thank you.